जीवन में दुई प्रकार लोक था जड़े होती से माने जी परिस्थिति आगे हार मानी भिड़ सहित चलती एवं द्वितीय होती से माने जी बादल उपर उड़ती तोफान सहित लड़ती एवं निजर एक स्वतंत्र परिचय निजे गढ़ती अर्थात बाज पक्षी। एवं प्रश्न होपण किए भिड़े हजि जाइथिबा एक साधारण पक्षी ना से बाज पक्षी जार उड़ान आकाशर सीमा को भी टपी जाए। आज समय प्रत्येक शिक्षार्थी प्रत्येक युवक एवं प्रत्येक स्वप्न देखुथिबा व्यक्ति यह ही चाहती सफलता सम्मान एवं उन्नति। किंतु समस्या होछि आमर चिंताधारा बहुत संकीर्ण। आमे क्षुद्र मार्ग खोजु, आमे आरामदायक स्थिति रे रहिबाकु चाहू, आमे भाबुजे आम पाखरे संबल नाही, भाग्य साथ देउनी किंबा लोक माने साहाय्य करूनाहांती। किंतु सत कथा हेउछि अभाव संबलर नुहे, अभाव हेउछि उन्नत मानसिकतार। कारण आपणक मानसिकता ही स्थिर करे जे आपण भिड़ भितर हजि जिबे ना बाज पक्षी हुई समस्त ऊपर उड़े। आपण जानते कि बाज पक्षीर चिंताधारा एते शक्तिशाली कहीं? कारण से समस्या को समस्या भली देखे नहीं, बरम ताकू निज उड़ानर एक आधारशिला बनाई दिए। जेउठी अन्य पक्षी माने तोफान देखि लुचि जाती, बाज पक्षी से तोफान को आयत्त करी आहुरी ऊपर को उड़ी थाए। यही आलोचना केवल एक पुस्तकर सारांश नुहे, यह आपणकर एक नुआ उड़ानर आरंभ। यह आपणक भितरे शोइथिबा सेई बाज पक्षी को जगाइबा पई एक प्रयास जीए एबे भी परिस्थिति भय एवं संदेहर पंजुरी रे बंदी अछि। आगको आसुथिबा अध्याय गुड़िकरे आमे पद को पद मिलाई जानिबा कि किपरि बाज पक्षी भली चिंता करिबा, बंचिबा एवं काम करिबा आपणक जीवन को बदलाई देई पारे। प्रत्येक अध्याय रे आपणको मिलिबो चिंताधारा बदलाइबा भली एक कहानी, एक वास्तव उदाहरण एवं एमिति एक कार्यकारी पदक्षेप जहाको आपण सेई दिन ही निज उपरे प्रयोग करि परिबे। जेमिति कि एही आलोचनाटी केवल शुणिबा पर्यंत सीमित न रही, बरम आपणक जीवनर एक परिवर्तनर मुहूर्त बनी जाऊ। मन रखंतु भिड़े हजि जाई गुमनाम होई जिबा सहज, किंतु बाज पक्षी होई निजर परिचय तैयारी करिबा ही प्रकृत खेल। एबे चलंतु आरंभ करिबा एही यात्रा बाज पक्षीर मानसिकता आड़क। प्रथम अध्याय काहींकि जरूरी बाज पक्षीर चिंताधारा। भाबंतु जेतेबेले वर्षा आसे अधिकांश पक्षी गछरे लुचि जाती, किंतु गोटिए एकुटिया बाज पक्षी सेई तोफानरु डरी दौड़े नहीं, बरम सेई तोफान को व्यवहार करी पूर्व अपेक्षा आहुरी उच्चतारे उड़िबाकु लागे। एबे प्रश्न होउछि आमे आम जीवन रे बाज पक्षी भली होई पारुछु ना एबे जाए सबु छोट छोट असुविधा रे डरी जाई लुचि रहउछु। बाज पक्षी केवल एक पक्षी नुहे, एया प्रकृतिर एमिति एक शिक्षा जेउथिरे नेतृत्व, साहस, श्रृंखला एवं स्पष्टता रहिछि। पृथ्वीर अनेक संस्कृति एहाको शक्ति एवं स्वाधीनतार प्रतीक भावे ग्रहण करिसंती। कारण बाज पक्षी आमको मने पकाई दिए जे प्रकृत नेता सेई जीए भिड़रू ऊपर को उड़ी पारे एवं असुविधार सामना करि पारे। किंतु गोटे कथा अछि, एही चिंताधारा समस्तक पाखरे न थाए। अधिकांश लोक काऊ एवं पारांग भली भिड़रे उड़ंती, सुरक्षित, संकीर्ण एवं आरामदायक। किंतु किछि लोक एमिति थांती जे बाज पक्षी भली एकुटिया उड़िबाकू पसंद करंती। विज्ञान आमको कुहे कि आम मस्तिष्क सेमिति काम करे जेमिति आमे ताकू शिक्षित करू। जदि आमे आह्वान गुड़ी को विपद बोली मानिबा तेबे आम मस्तिष्क आत्मरक्षा पई चेष्टा करे। आमे डरू, दौड़ू एवं छोट छोट समस्या रे छंदी हो जाऊ। किंतु जदि आमे आह्वान को सुजोग बोली भाबिबा शिखि जाऊ तेबे मस्तिष्क आपा आपे समाधान खोजिबा आरंभ करि दिए। एहा ही बाज पक्षीर प्रकृत शक्ति। फरक केवल एतिकी जे किछि लोक असुविधा तले चापी होई जाई थांती एवं किछि लोक सेई असुविधा को निजर डेणा करी ऊपर को उड़ी जाई थांती। आज ठारू एक सरल अभ्यास आरंभ करंतु। कौनसी भी आह्वान को समस्या कहतु नहीं, ताकू उड़ान बोली कहतु। आपण देखिबे जे मस्तिष्क निजे से चैलेंज को एक नुआ दृष्टिकोण देखिबा आरंभ करदेव। द्वितीय अध्याय
ବାଜପକ୍ଷୀର ପ୍ରକୃତ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟତା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରେ ତା ପାଇଁ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆକାଶ, ପବନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପଛରେ ରହିଯାଏ। କେବଳ ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଦେଖିପାରନ୍ତା ତେବେ ଲକ୍ଷେ ପ୍ରକାରର ମନ ବିଭ୍ରମ ଥାଉ ପଛେ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ସେହି ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନିଜର ଏକାଗ୍ରତା ରଖୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ବିଚଳିତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବାକି ସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଏକ ଟିପା ଖାତା ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାର ତଳେ ଲେଖନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ଗୌଣ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଭାବେ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷକୁ ବାଦ ଦେଇଦେବ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ସ୍ୱାଧୀନତା। ଭିଡ଼ରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଶକ୍ତି। ବାଜପକ୍ଷୀ କେବେ ବି ଦଳ ହୋଇ ଉଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକୁଟିଆ ଉଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭିଡ଼ ସହିତ ଚାଲିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଜାଣିପାରୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏକୁଟିଆପଣକୁ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ଶକ୍ତି ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ଅନୁସରଣ ନ କରି ନିଜର ଦିଗ ନିଜେ ବାଛିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ କେବେ ଇତିହାସ ଗଢ଼େ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ଗଢ଼ୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଏକୁଟିଆ ବିତାନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏକାଗ୍ରତା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ନଜର। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଞ୍ଚି ହୋଇଯାଇଛି। ଏକାଗ୍ରତା ହେଉଛି ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଏକାଠି କରି ନିଆଁ ଜଳାଇ ଦେଇପାରେ। ବାଜପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ଶିକାର କରେ ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ପୁରା ଦୁନିଆ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନଜର କେବଳ ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଭଳି ଏକାଗ୍ରତା ଥାଏ ତେବେ ଅସଫଳତା ଆସିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠେ ନାହିଁ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ କାମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଥାଏ। ସଫଳତା ବ୍ୟାପକ ପରିଶ୍ରମର ନୁହେଁ ବରଂ ଗଭୀର ଏକାଗ୍ରତାରୁ ଆସିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ, ନେତୃତ୍ୱ। ବାଜପକ୍ଷୀ ଭଳି ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇବା। ବାଜପକ୍ଷୀ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ ବସା ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଠେଲିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ଡେଣା ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଶିଖନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ନେତା ଅନୁଗାମୀ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସେ ନୂଆ ନେତା ତିଆରି କରେ। ନେତୃତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଶାସନ କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା। ବାଜପକ୍ଷୀ ଭଳି ନିର୍ଭୀକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଡରି ପଛକୁ ହଟିଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଆପଣ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ, ପୁନର୍ଗଠନ। ନିଜକୁ ନୂଆ ବନାଇବାର କଳା। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ସବୁକିଛି ଅଟକି ଯାଇଛି। ବାଜପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ହୋଇଯାଏ, ତାର ଡେଣା ଭାରି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଥଣ୍ଟ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରେ। ସେ ନିଜ ଥଣ୍ଟକୁ ପଥରରେ ପିଟି ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଏବଂ ପୁରୁଣା ନଖକୁ ଓପାଡ଼ି ଦିଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବା ପରେ ତାକୁ ନୂଆ ଥଣ୍ଟ ଏବଂ ନୂଆ ଡେଣା ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ପୁରୁଣା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ସାହସ ରଖନ୍ତୁ। ପୁରୁଣାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ନୂଆ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆନ୍ତରିକ ନୀରବତା। ଭିତରର ଶାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗଭୀର ଉତ୍ତର ହୋ ହାଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ଶାନ୍ତିରେ ମିଳେ। ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଚିନ୍ତାଧାରା କାଚ ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବାଜପକ୍ଷୀ ଝାମ୍ପ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶରେ କିଛି ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥିରତା ହିଁ ତାର ଶକ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ମନରେ ସମାଧାନ ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଦିନକୁ କିଛି ସମୟ ନିଜ ସହ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ବିତାନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଭୟକୁ ଜୟ କରିବା। ସୁରକ୍ଷିତ ଘେର ଭିତରେ ରହିଲେ ମଣିଷ ସାଧାରଣ ହୋଇ ରହେ, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ନେଉଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଅସାଧାରଣ ହୁଅନ୍ତି। ଭୟରୁ ଦୌଡ଼ିବା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଭୟକୁ ମିଟାଇବା ନୁହେଁ, ଭୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖିବା ହିଁ ବାଜପକ୍ଷୀର ଚିନ୍ତାଧାରା।
ଯେଉଁଠି ଭୟ ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ଉନ୍ନତି ଲୁଚି ରହିଛି। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଶକ୍ତି। ସଫଳତା କେବଳ ଦିନକର କାମ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତିଦିନର ପରିଶ୍ରମ। ବାଜପକ୍ଷୀ ପ୍ରତି ସକାଳେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ପାଗ ଯେମିତି ବି ହେଉ, ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ଅଟକି ଯିବେ ତେବେ ଉଡ଼ାଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟ। ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ଯେଉଁମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଜାଣନ୍ତି। ବାଜପକ୍ଷୀ ତୋଫାନ ମଝିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ବିଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ବେକାର ବସିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବେ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବାଜପକ୍ଷୀର ଚିନ୍ତାଧାରା କେବଳ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ିବା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାହସ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ। ଏବେ ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଭିଡ଼ରେ ହଜିଯିବେ ନା ବାଜପକ୍ଷୀ ଭଳି ଆକାଶକୁ ଜୟ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତେବେ କୌଣସି ବାଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାଜପକ୍ଷୀର କେଉଁ ଗୁଣଟି ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।